النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة من ربنا رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى حضرة سيدنا مظاهر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لحضرة سيد الشمهدين عبد القادر جيلاني قدس الله سر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم المولى ونعم الناصر. 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة المقام عبد الله مبارك بن محمد. تعدوا نعمة الله
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون صدق الله العظيم. وعليكم السلام. Pak, kami jamaah semua mohon maaf lahir batin, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Minta doanya, Pak. Ya, makasih banyak, Bang. Sugeng, Bang. Sugeng, Bang. Waalaikumsalam. Jadi itu dari Abali kita sudah dapat dari beliau. Silakan acara dilanjutkan. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Sambutan pertama oleh Tomarabita Bapak Dr. Andes Muhammad Hasbi Hanan MSI. Beliau ini pembina TKN sekaligus juga wakil talqin. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberkahi kita berbagai nikmat
hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk meningkatkan, untuk memupuk, memperkuat hubungan silaturahmi antara kita ikhwan dan ikhwat TKN se-Kabupaten Kolman, Majene, Mamuju dan sekitarnya dalam bingkai halal bihalal dan syukuran amaliyah riyadhah Masjid Nurul Hadiah. Yang saya hormati Tumala Bita Pak Dokter, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Haji Mandala, yang saya hormati dan saya banggakan Anang Guruta Dr. Anda Haja Nur Hidayah, yang saya anggap luar biasa acara kita pada malam ini. Beliau adalah qari internasional yang menjuarai dunia di bidang tilawah beberapa kali, dan sekarang ini kembali ke masyarakat membina anak-anak remaja sampai orang tua. Beliau pakai ini sudah berapa kali menematkan orang tua dalam belajar Al-Quran, bahkan sempat seperti yang umum acara khataman itu naik kuda patuk dulu. Artinya apa? Beliau ini dalam pelayanan masyarakat tidak membeda-bedakan. Yang saya hormati Bapak Imam Nur Hadiah Al-Mukarram Syekh Muhammad Adam Jafri, yang saya hormati Bapak Dr. Syahbuddin, yang saya hormati Bapak Ustaz Masud, yang saya hormati hadirin wal hadirat semua wakil talkim dan jamaah TKN yang sama berbahagia. Kondisi yang kita saksikan dan rasakan bersama tadi itu adalah merupakan bagian daripada riadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, pengabdian bulan suci Ramadan, maka hendak kita dilanjutkan pada bulan Syawal. Sudah maksimal upaya tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain-lain, berbeda apa yang kita inginkan. Ini menguji kesabaran kita semua, dan ketika lampu kembali normal dan konsisten, itu menimbulkan, melahirkan suatu kenikmatan tersendiri yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Hadirin yang saya muliakan, kegiatan kita di NH ini, amaliyah Ramadan dan amaliyah lainnya yang merupakan rutinitas kita laksanakan di tempat ini, atas nama bina kami mengharapkan kita pelihara semangat ibadah kita tingkatkan pada hari-hari yang akan datang, dan semakin semangat dalam menghadapi program dan kegiatan-kegiatan TKN. Apalagi beliau perwakilan keluarga besar Dr. Amir Ibunda Nur Hadiah. Beliau ini adalah keponakan saya. Beliau Pak Kiai, neneknya ini Bu Haji Daeng, salah seorang ulama besar di Tanah Mandar,
yang diakui oleh 6 guru latih, sehingga setiap ziarah wali beliau tidak pernah luput dari kunjungan pesantren Salafiyah dan beberapa pesantren lainnya di Pulau Wali Mandar ini. Beliau punya anak 3 semuanya kiai, kemudian berhasillah di bidang medis dan sebagainya. Oleh karena itu kepada Pak Kiai kita kirimkan Al-Fatihah dan semua kepada beliau. Al-Fatihah. Saya tidak akan berpanjang dan berlama-lama karena dibatasi maksimal 15 menit. Tapi saya tawari mungkin hanya sampai 5 menit saja, karena masih ada jalan lain. Selanjutnya saya mohon kepada semua ikhwan dan ikhwan ini, marilah kita menjaga nama baik TKN ini, Tarikat Qadariyah Naqsabandiyah, yang alhamdulillah sekarang saat ini menjadi perhatian khusus dan menjadi kerinduan masyarakat, sehingga saya istilahkan sekali minum airnya TKN tidak akan pernah melupakannya, bahkan merindukan. Tadi ada lagi bisik-bisik kepada saya, sebentar ini ada beberapa orang yang minta ditalkin lagi, okay. Sehingga di NH ini tiada hari, tiada waktu tanpa talkin, tanpa bayar Pak Dokter. Terima kasih banyak atas perhatian Pak Dokter, keluarga besar yang berupaya bagaimana kegiatan ini bisa berkembang dan selanjutnya akan menjadi besar sebagaimana harapan mursyid kita Kiai Haji Ali Hanafi Akbar, bahwa TKN ini saya titip di NH dan menggelayahi Sulawesi Barat, bahkan Sulawesi secara keseluruhan. Saya kira demikian, itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita mendengarkan sambutan oleh Tumalabita Bapak Dr. Musadri Amir Abdullah atau keluarga besar pendiri Masjid Nurul Hadiah. Dan langsung saja kepada Tumalabita Pak Dokter, waktu dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pembina TKM, mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena ini juga yang paling saya kenal cuma Al-Mukarram Ustaz Adam. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak bisa sebutkan sesuatu yang mungkin saya masih tadi mendengar nama-nama beliau ini saya sudah terkagum-kagum, apalagi Kiai Mandala yang heboh namanya ya. Jadi baru kali ini saya ketemu. Jadi waktu terakhir kita ketemu itu waktu akhirnya Habib kalau tidak salah ya, ada acara itu. Jadi alhamdulillah puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara yang saya anggap saudara-saudaraku semua. Hadirnya di tempat ini bukan karena apa sebenarnya, karena kecintaan.
bukan karena ada tujuan, tapi ada kecintaan dengan mahabbah yang saya sebutkan tadi, mahabbah yang mengarah ke ma'rifat, insya Allah. Dan terima kasih banyak terhadap para panitia atau para pendiri TKN ini yang bisa membuat majelis yang begitu membuat saya terkesima dan terkagum-kagum ya. Karena konsep awal pendirian masjid adalah hanya sekedar pendirian masjid, tidak ada tujuan apa-apa. Jadi nawaitu pada waktu itu pendirian masjid hanya orang yang melintas. Jadi mungkin karena berdasarkan nama juga ya barangkali ya, karena hadiah itu kan jamak dari hidayah kalau tidak salah. Dari cahaya hidayah itu yang membangkitkan mereka hadir ke sini. Kami sebagai keluarga besar sangat berterima kasih, terutama pada Ustaz Adam. Kenapa? Karena beliau waktu pertama kali menginjakan kaki di sini masih dalam kondisi bujangan. Ya, dan sedikit terpaksa pada waktu itu kami masih membajak beliau kan. Jadi saya kira inilah berkah dari semua doa. Sampai saya tidak tahu sejak kapan beliau ini tiba-tiba ikut tarikat TKN ini. Waktu itu saya tidak tahu, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba heboh. Sampai ada pertanyaan dari pihak keluarga kami yang Kiai Haji Nafis II ini sempat bertanya kepada kami, apakah tempat itu dijual? Terus kedua, apakah itu tidak memiliki paham-paham, maaf, saudara-saudara kita yang memiliki paham Wahabi? Akhirnya saya berani menjawab, alhamdulillah Pak Kiai, kami ini memang mengarah ke nasabnya NU, dan tidak mungkin pendiri-pendiri NU dulu itu tidak menitipkan doa barangkali di tanaman ini. Ya maaf, tadi disebutkan mungkin tadi sama Ustaz Hanan bahwa salah satu pencetus NU pasca Imam Lepe itu kan Kiai Ahmad Daeng. Terus mengarah kepada turunannya, yang kebetulan beliau melahirkan lagi 3. Ya Kiai Haji II ini, Kiai Haji Fattah, dan ya kakek kami Kiai Haji Ma'mun Asad. Jadi pada zaman itu kan orang mau jadi ulama itu setengah mati. Kenapa? Ketika mereka berangkat ke Mekah itu menggunakan kapal, bukan pesawat kayak sekarang. Jadi ketika mereka berangkat sebagai kiai itu betul-betul karena tujuannya lillahi ta'ala. Jadi dianggap mati pada saat itu. Ibarat ibadah haji pada zaman itu, orang yang berangkat kenapa ada namanya manasik. Itu baru saya pelajari juga. Karena manasik itu ketika mereka berangkat ternyata dianggap keluarga itu sudah berpisah. Karena tidak ada jaminan itu, karena pada kondisi zaman Belanda kan sewaktu-waktu terancam mereka di kapal. Tapi karena mungkin alhamdulillah mereka ini bertiga bisa menyelesaikan pendidikannya di sana, jadi alhamdulillah mereka salah satu pencetus. Dan sekadar perlu sampaikan juga, dulu Assegaf, Kiai Assegaf itu Kongrama selalu menangis jika kami sampaikan berita tentang almarhum. Dan inilah harapan kami juga sebagai keluarga untuk menumbuhkan kembali para kiai di sini. Bukan hanya terbatas sebagai ulama, insya Allah makamnya sebagai wali. Itu yang kami harapkan. Amin. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi ini yang harapan kami. TKN ini hadir bukan hanya sekedar menyelaraskan hubungan vertikal, tapi juga hubungan horizontal. Kenapa saya bilang horizontal? Contoh, misalnya ada konflik internal antara satu kelompok A kelompok B. Yang itu akan disampaikan dengan apabila orang sudah merasakan ibadah itu secara rasa, bukan lagi secara karsa. Kita bedakan secara karsa dengan rasa. Karsa itu syariah, fikih, nahwu, apa segala macam. Cuman ketika kita tidak bicara rasa, kita akan hilang. Hilang dalam artian kita memahami agama itu hanya sekedar sampai di tenggorokan. Tapi ketika kita bicara rasa seperti yang dilakukan sama Ustaz Adam dan Ustaz Sabudin, ya insya Allah, sama Ustaz sama Kiai Mandari, ya insya Allah semua
berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Banyak kasus, maaf saya bilang, ada tokoh-tokoh agama yang melakukan ya begitu. Apakah dia menjual, apakah walau-walau misalnya. Ya, ini sekadar pelajaran bagi kita bahwa ketika ulama berfungsi sebagai ulama tanpa rasa, ya terjadi begitu. Karena dia tidak memikirkan bagaimana mahabbah. Ketika mahabbah dipikirkan, insya Allah dia akan terjaga. Dia menjaga kecintaannya, makanya tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan perbuatan maksiat. Apakah itu ya walau-walau misalnya. Jadi saya kira sebagai Sahibul Bait atau sebagai keluarga salah satu ini, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, tapi saya merasa terharu dan merasa senang melihat bahwa kondisi keadaan sekarang perbanyaklah dengan berzikir. Kenapa? Karena di era sekarang ini kita tidak bisa jadi jaminan semenjak sosial media. Bahkan kayak Mandala pun tadi sudah susah juga menginformasikan bahwa jaringan apa segala macam. Inilah sekarang. Ternyata teknologi itu sudah ada sejak zaman Rasul. Kenapa saya bilang? Rasul sudah anggarkan orang untuk tawassul apa? Kisah Uwais Al-Qarni. Itu handphone sebenarnya sudah ada zaman, cuman belum berbentuk piranti seperti ini. Jadi ya itulah kira-kira. Jadi saya kira terima kasih banyak saudara-saudara, terutama para tokoh-tokoh di sini yang mampu membangkitkan animo mereka untuk hadir ke sini. Dengan adanya rasa cinta akan datang sebuah kemesraan di antara ibadah dan perilaku. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu saja kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penyampaian sambutan oleh Tuan Abita Dr. Musadri Amir Abdullah, keluarga besar pendiri Masjid Nurul Hadiyah. Sambutan selanjutnya adalah sesepuh TKN Sulselbar oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Mandala Irianto, dan langsung saja kepada beliau dengan hormat disilakan. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadinya katanya TKN, tadi bukan TKN kalau ini. Assalamualaikum, cuma jawabannya Waalaikumsalam. Tidak semangat. Tasawuf itu di atasnya rata-rata orang yang belajar Islam. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah naik lagi makomnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbata wa ma'rifataka. Yang kami hormati, yang kami junjung tinggi guru mursyid kita Al Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Nafi Akbar radhiyallahu anhu. Yang kami hormatin, yang kami junjung tinggi juga, kebetulan di sini ada Bapak Dr. Andi Acok. Beliau adalah keluarga besar. Karena setahu saya, yang tahu itu cuma Kiai Haji Amin saya. Selama ini tuh itu saja. Karena akrab dengan saya Kiai Haji Amin yang di Mamuju. Alhamdulillah, ini yang beliau mewakafkan suatu area sekarang menjadi pusat tasawuf di Sulselbar. Di Sulbar. Saya pertama kali lihat ini daerah. Dulu masjidnya masih kecil, Pak Dokter, saya lewat sini. Waktu itu saya masih aktif di Telkom, ditugaskan di Telkom Majene. Saya di situ jalan putus, kalau nggak salah lewat sawah itu, saya dijemput. Tapi pas maghrib saya sholat di sini tahun 2002 bulan Mei. Saya ingat itu jalan putus depan sana. Saya dalam hati saya kebalik. Ini masjid apa? Masjid kok kecil dengan sawah ini. Gitu aja, bisa sholat saya langsung ke Majene. Saya tugas di Majene. Saya tidak nyangka Pak Dokter, ternyata yang saya ejek ini masjid, ternyata tempat saya berhalwat sampai sekarang. Saya berhalwat dengan jamaah. Terjadilah di sini pusat tasawuf Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Terima kasih Pak Dokter. Ini beliau juga ya bukan main-main, bila ada duriya para ulama-ulama di Sulbar ini, termasuk yang kami hormati Al Mukarram, guru besar Kiai Haji Daeng. Itu saya nggak mau cerita lagi, udah banyak yang saya dengar karomah-karomah beliau dari Kiai Haji Amin. Jadi nggak jauh beliau ini ya, teranya dari Trakiai, jadi bukan orang biasa lah. Jadi ini ditambah lagi tanah di belakang ini bukan main-main Pak. Kita wakaf uang 10.000 aja masih mikir-mikir kita. Naruh di kas masjid, terkadang yang kita pilih apa? Uang yang paling kecil ya. Ini tanah dan masjid loh, ini berapa miliar ini kalau dijuangkan ini. Tapi alhamdulillah beliau sudah mengatakan pada kita semua, bukan materi, bukan syariat. Kalau sudah mahabbah, cinta, hilang itu semua. Fana itu syariat. Yang ada hanya cinta kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa duduk dan hormat di sini. Mudah-mudahan illa yaumil qiyamah ini tempat untuk sebagai pusat dari Thariqah Qadiriyah, dan sudah dikenal ini Pak ke seluruh dunia. Sudah dikenal ini tempat ini. Bahkan ikhwan dari Australia, ikhwan dari Singapura, ikhwan dari Ikhwan Suralaya ya, di Sulbar itu ada orang memberi tempat untuk kita Amalia TGN. Alhamdulillah, mudah-mudahan Abah Ali juga kemarin memesan titip TGN ini untuk di kita semua jaga. Walaupun awalnya dulu Pak Dokter cuman ya kalau nggak salah Ustaz Adam ini 10-20 orang. Tapi saya hampir tiap bulan saya datang terus ke sini untuk sebagai ini Riyadho ini. Kekuatan Amalia TGN bukan dicerita, tapi di kisah nyata. Apa kisah nyata? Kisah nyatanya ya kita Riyadho. Itu habis Riyadho jangan banyak bicara, banyak kerja. Itu TGN. Bukan banyak ceramah, tapi banyak kerjanya apa ya, zikir harian, khotaman mingguan, ziarah wali, khususnya ziarah wali kita, wali Mandar, dan Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan, tiap bulan manakib. Puncak daripada amalia kita yaitu ziarah wali Songo, mengunjungi guru mursyid, ziarah ke makamnya Abah Anom dan Abah Sepuh. Itu puncak amalia kita. Jadi ada berapa amalia? Pertama harian, mingguan, bulanan, tambah lagi ziarah para wali Mandar. Ini penting Pak, karena Mandar ini adalah daerah wali.
Jangan sampai kita semua ini dari dulu cerita wali aja. Imam Lapi itu begini, begitu, begini. Andi Geruta Haji Muhammad Saleh itu begini, begitu. Sampai ketemu di Makassar gitu juga orang Mandar. Di Mandar Pak, wali begini, begitu. Tapi dia minum bawa bir. Aneh ini Pak, bener nih waktu saya di Makassar ketemu. Itu datang lagi dari Ternate orang Mandar. Dulu teman Telkom. Kalau di kampungku di Mandar dia di Ternate. Begini, begitu, begitu. Tapi minimal mulutnya bau alkohol. Dan terus yang ulama juga gitu, yang kayak di Mandar itu begini, begitu. Wali saya Imam Lapeo begini, ada wali saya Ma'ruf. Saya tanya, lu kamu bagaimana? Beliau sudah jadi wali, terus kita bagaimana? Itulah TKN, insya Allah kata Abah kemarin terakhir datang beliau mengatakan, saya sekarang tidak mencetak kiai, sudah banyak kiai. Kata Abah, saya mencetak wali. Nah ini hati-hati. Jadi alhamdulillah. Tapi ada ikhwan yang bertanya, siapa ciri-ciri wali kita yang sudah ikhwan? Gak usah dipikir, mau jadi wali. Karena apa? Anda sudah di mana sekarang? Bapak ibu-ibu sudah di mana? Kita ihdinas siratal mustaqim, sudah ada di jalannya wali, bukan di luar koridor. Jadi siapa yang sudah talqin zikir, sudah mengamalkan zikir ana zikir rofi, kita sudah ada di jalan, di toriknya para wali. Jadi gak usah mau jadi wali, gak usah mikir surga dan neraka, gak usah dipikir. Banyak aja zikir. Kalau udah kita zikir berarti kita di jalannya para wali. Ujungnya nggak mungkin neraka Pak wali Pak. Contoh begini, kalau Anda jalan ke Majene, nggak usah banyak bicara. Saya mau ke Majene, langsung aja turun dari mobil jalan. Tembus gak Jene pun tuh? Nggak mungkin. Pasti tembus Majene. Situ jalan ke Majene diem, atau situ berdoa, ya Allah ya Rabbi, tolong saya tembus ke Bulu Kubah. Tapi kaki antum jalan ke Majene, nggak mungkin. Pasti tembus Majene. Begitu juga Anda ngomong kamu neraka, tapi kakimu di sorga jalannya, tembus sorga. Makanya ada wali Majedun Pak ya, ngomongnya itu aneh-aneh. Wah ini ahli neraka, tapi dia jalannya para wali. Dia ada di jalan para. Disitulah saya pahami bahwa kita sudah ada di jalannya para aulia-aulia Allah. Jangan cerita walinya, tapi nggak mau ngamalkan ilmunya. Inilah kita syukuran kita malam ini. Riyadho kita, dan nggak berhenti loh, kita ini tidak berhenti riyadho harian tiap malam bangun. Bahkan ada sekelompok golongan pernah datang ke sini, nggak kuat Pak Dokter. Saya angkat tangan dari lapak. Loh kenapa? Nggak mampu ini. Saya kemana-mana itu ke masjid-masjid orang yang itu dan pengurusnya tidur juga di Lapa ini 24 jam nggak ada yang tidur. Ada jam 2 bangun riyadho. Mereka nggak mampu, sengaja mereka mau berdakwain kita kembali, mereka yang lari dari sini. Karena di sini tempat tiap malam bangun, jam 2 udah mulai kerja riyadho, baik di pojok-pojok, di kamar ada bersama, ada macam-macam di sini. Tapi yang tiap malam memang amalia rutin. Inilah kita kesyukuran, kita alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu yang dulunya kita nggak dapat Pak, cuma ceritanya. Ilmunya Imam Lapeo, ilmunya begini, bisa begini. Imam Lapeo itu begini-begini, lah Anda bagaimana? Jadi kita nggak usah cerita, kita jalannya aja jalannya Imam Lapeo, jalannya Syekh Bil Ma'ruf, jalannya Haji Daeng. Kita ikutin jalannya, jangan banyak cerita. Kerjanya di mana? Riyadho, zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada lagi. Kalau ada kalimat yang lebih hebat daripada ini, saya tinggalkan dikit, saya cari. Kalau ada yang lebih hebat dari amalia TKN ini, yaitu kalimat la ilaha, tidak ada lagi di atasnya. Satu lagi zikir hofi yang ditanamkan oleh guru. Sudah 2 itu aja. Hasilnya kapan? Tunggu aja hasilnya. Nanti akan muncul sendiri, semacam pohon ditanam, tumbuh. Apakah yang menumbuhkan di Bapak Ibu pohon ini? Bukan. Itu tugas tuh. Kita hanya sirami dengan pupuk aja. Kita cuma khotaman, zikir jahat, zikir wafi. Kapan kuat imannya, kapan ikhlasnya, kapan ridhonya, kita nggak tahu.
Jangan heran kalau ada Iwan masih berkelahi, emosi, biasa belum. Nanti kalau saya tanyakan, Pak Kiai, saya tuh masih gini, jekir. Pak Kiai sama si emosian, jekir. Saya nggak pernah, jangan emosi. Ini hadisnya, jangan suka marah. Ini hadisnya, kita jekir nggak gitu. Jekir. Kerana zikir menyembuhkan penyakit hati, bukan dengan fatwa, bukan dengan cerita. Dia zikir aja, nanti hilang sendiri. Saya sendiri dulu waktu masih di Telkom, belum di TKN, suka nempelin anak saya, Pak Ciki, kamu itu udah ciki lagi, beli lagi ciki, langsung plang tangan ini. Setelah di TKN Pak, anak saya minta Pak Ciki, minta lagi nggak, hilang marah itu sejak kapan saya nggak tahu loh, kok bisa hilang ya sekarang, dia nggak emosian, bukan rekayasa, mulai besok saya nggak marah, nggak bisa. Siapa kamu itu? Yang menghilangkan Allah, marah, iri, dengki itu bukan kita. Saya nggak iri loh, saya kuat iman loh. Siapa antum? Yang menguatkan tuh Allah. Tugas kita cuma zikir, la ilaha. Terus kapan hilangnya? Nanti Allah menghilangkan. Kapan kuat imannya? Nanti Allah yang menguatkan iman. Bukan kita yang ngomong, alhamdulillah kuat iman. Cerita kita bukan cerita DKN. Kerjanya apa? La ilaha, amalkan terus. Saya kira gitu, karena ini bukan ceramah, ini hanya apa? Sambutan ya. Kali ini saya sambutan ini. Saya nggak ngerti sambutan itu temanya gimana, fokusnya gimana. Larinya ke ceramah juga akhirnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama Ibu ada tadi Ibu, pernah saya ngomong di sini untuk ibu-ibu di ENA ini cuma satu kekurangannya. Kalau zikir diam. Yang di depan Bapak, la ilaha, santai aja Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu di belakang cuma gini aja. Tadi ada satu ibu, kalau saya nggak Pak Kiai, la ilaha illallah. Besok yang ikut ziarah Wali Songo lihat di Jawa itu, di Surabaya, yang dari Ambon, yang dari itu, kalau zikir cewek-cewek itu, sampai jilbabnya tak putar-putar itu, ya, ucapkan kalimat tauhid. Ini perintah Nabi, bukan perintahnya Kiai. Kata Nabi, jadidu imanakum, perkuat imanmu. Bukan pergi haji, bukan sholat 5 waktu, bukan sedekah 1000 anak yatim, bukan. Kata Nabi, bukan itu untuk menguatkan iman. Nabi berkata, bikasroti qauli, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan suruh kuat iman itu dengan pergi haji. Kalau orang pergi haji, imannya nggak kuat, pasti mardut hajinya. Kalau orang sholat, imannya nggak kuat, riya. Orang sedekah, imannya nggak kuat, makin banyak sedekah. Kalau nggak ada iman, riya, dia pamer. Orang kuat iman baru sedekah, orang kuat iman baru sholat. Makanya Nabi membentuk iman itu 23 tahun, bukan membentuk sholat, bentuk iman. Baru muncul ritual sholat. Sholatnya itu ini, sholatnya di dalam, solunya itu solu hubungan. Kalau sholatnya itu yang olahraganya itu hanya itu waktu Isra Mi'raj dapatnya itu ritual. Kalau ritual aja dikerjakan dalamnya nggak ada, fawailul lil musholli, celaka, masuk neraka. Makanya kalau ada orang sholat masuk neraka, ya sholatnya orang-orang itu. Kata Al-Quran, orang sholat masuk neraka karena lalai, tidak ada zikirnya. Solu aslinya nggak ada, solu hubungannya kepada Allah. Hubungan apa ya? Zikir hafi itu. Allah. Nah itu aslinya. Solo itu di situ. Bukan ritualnya, bukan bacaannya. Nggak didengar itu. Allah nggak lihat itu bacaanmu. Oh dia profesor, nggak lihat profesormu. Oh dia kiai, nggak lihat kiaimu. Yang dilihat hatimu. Hati yang fadzkuruni azkurkum, yang mengingat aku ingat kepada hambaku. Yang selesai urusan dalam Islam itu, engkau ingat, aku ingat, selesai. Muncul mahabbah, muncul ikhlas, muncul ridho, muncul khusyuk, muncul nikmat, muncul lezat. Itu hasil daripada riyadhah. Kalau itu kuat iman, itu hebat. Gak pernah riyadhah, bullshit, kosong, gak mungkin. Orang gak lari lapangan, banyak cerita putar lapangan 10 kali itu begini, capek, kaki kuat. Dia lari Pak, saya gak pernah. Tanyakan sama pelari, gimana? Oh asik Pak, keringat gini. Kapan kamu lari? Tadi 10 putaran. Ini yang benar yang begini.
Tanya zikir bukan ahli zikir, nanti ngawur. Tanyakan. TGN tempat Toriko Gode tempat bertanya. Jangan tanya di luar Pak, tanyanya di Lampak sini. Di sini pusat Toriko Godrian Aksabandia Ponpes Malaya yang ada di Sulbar. Banyak ulama-ulama kita, wakil talqin. Tanya ke sini. Kalau mau talqin di sini. Jangan tanya di luar ulamanya TGN, nanti ngawur. Saya kira gitu, kok tambah panjang ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya untuk kita semua. Selanjutnya kita dengarkan tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dr. Haji Sahbuddin Sunusi MM. Kepada beliau malam minta waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Mukarram, guru kita, Imam Masjid Nur Hidayah, Syekh Muhammad Adam Jafri. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Kiai Haji Mandala Herianto yang sesungguhnya membawakan tausiah. Saya yang sambutan terbalik ini, tapi tidak apa-apa, memang begitu TGN. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan Dr. Amir. Saya bangga dan tentu semua jamaah bangga atas kehadiran beliau pada malam ini. Begitu selesai salat maghrib, saya jemput saudari saya, guru saya, Haji Nur Hidayah. Beliau peluk dan bisik saya, bangun masjid ini, bangun pondok ini. Bagaimana jamaah? Siap bangun masjid? Siap bangun pondok? Alhamdulillah, getaran jiwa pada malam ini. Saya begitu jemput beliau, saya menangis, meneteskan air mata karena keikhlasan beliau. Sekali lagi, siap bangun masjid? Siap bangun pondok? Alhamdulillah. Takbir. Yang saya hormati, saya banggakan para wakil talqin yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati, mohon maaf adinda saya Ustaz Mansur Saleh. Beliau ini pada masa kecil saya bersama-sama dan sering ikut main bola di Pantai Mambu. Ya. Dan alhamdulillah juga saya udah 13 tahun bersama-sama di Tarekat Qadariyah Pak Dokter. Malam ini hadir untuk membawakan tausiah. Malam ini kita hadir bersama-sama dalam rangka halal bilalal dan syukuran amalia riada.
Saya ingin bertanya kepada jamaah yang ikut riadah. Apakah jamaah ada gagal riadah? Ada gagal riadah? Yang gagal angkat tangan. Ada satu. Berapa orang yang agak angkat tangan yang riadah? Yang gagal riadah? Yang mengaku gagal riadah, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya surga. Sebentar ini kalau saya mengatakan siapa yang tercapai riadah 45 hari lalu kemudian angkat tangan, maka dia akan bangunkan rumah surga Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, siapa yang mampu riadah 45 hari? Ada? Coba angkat tangan. Tidak ada yang berani karena neraka tempatnya. Kenapa neraka? Ria. Hati-hati. Tapi tadi ini yang mengaku gagal riadah, maka Allah menjanjikan tempat surga di akhir kelak. Jangan merasa gagal. Allah Maha tahu hambanya. Ada rasa penyesalan. Alhamdulillah. Lanjut. Masya Allah, ternyata Ustaz Masud ini bulan ini. Mungkin ketakutan karena ada kiai-kiai semua ada di sini. Ternyata yang hadir pada malam ini Dr. Amir, juga ulama, juga kiai. Ada bibit beliau. Ternyata beliau ini naudzubillah, begitu saya datang salat asar bersama-sama beliau, pemahaman ilmu agama yang dimiliki beliau naudzubillahi min dzalik. Saya tidak bangga hari ini mendapatkan mandat daripada guru kita menjadi wakil talqin. Yang saya ucapkan begitu diberikan mandat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, selama ini pasti ada yang mengenal saya. Rekam jejak saya begitu belum masuk di DPRD, ada yang bisik saya, jamaah ini, kok kenapa bisa Pak Sabudin masuk di TKN? Saya heran, karena Pak Sabudin ini sebelum jadi anggota DPRD, kipas dulu baru tanya, kibat apa? Saya 90 ada di Malaysia sampai tahun 98. Jadi kalau ada yang kenal saya di Malaysia lalu kemudian lihat saya di TKN, pasti terharu. Ada teman saya di Malaysia datang bermalam di rumah pada Ramadan, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Begitu bermalam di rumah, saya ajak safari Ramadan. Begitu sampai di masjid, saya diminta panitia imam masjid untuk bawa jamaah Isya. Begitu habis saya bawa jamaah Isya, diminta tausiah. Begitu selesai tausiah, diminta lagi bawa tarwih. Habis bawa tarwih, sekalian diminta witir. Begitu selesai witir, ini Pak Musra menangis. Lalu kemudian jamaah tanya, kenapa menangis? Itu. Siapa itu? Itu Bapak. Kenapa Bapak? Itu Bapak. Kenapa Bapak? Orang nakal itu. Kenapa kau bilang nakal? Beliau itu ustaz. Bilang tidak, dia nakal. Jangan berani katakan dia nakal, dia ustaz. Karena dia lihat rekam jejak saya selama di Malaysia, bukan nakal, tetapi bintang. Kenapa bintang? Menyelamatkan orang-orang yang saling di Malaysia. Banyak orang-orang yang tertindas di sana, tidak dapat duit,
begitu habis kerja itu yang saya pergi cari dan saya bawa lari untuk bekerja di tempat kerja saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan, mari kita bersama-sama berbesar hati di mana malam ini adalah malam Jumat. Kita baru selesai melaksanakan bulan Ramadan. Bukan berarti nanti pada saat bulan Ramadan jatuhnya Lailatul Qadar. Alhamdulillah malam ini jatuh Lailatul Qadar untuk jamaah TKN Pulau Alimandar. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau pendiri masjid ini untuk meminta kita bersama-sama membangun fasilitas untuk jamaah. Saya kira demikian untuk saya, karena tadi ini sesungguhnya saya sambutan Pak Kiai Mandala yang jadi tausiah, dan beliau itu kalau tausiahnya nggak kadang 2 jam nggak dirasa, luar biasa. Iya Pak Dokter, luar biasa beliau. Nanti ada kode baru beliau bisa berhenti biasanya. Ya. Tapi ada skenario yang dibuat oleh panitia karena memang panitia tahu malam ini beliau mau pulang ke Parepare jam 10, insya Allah sebentar ada jemputan. Terima kasih, saya mewakili keluarga besar saya mengucapkan apabila ada ucapan yang selama ini kurang berkenan, ada tingkah saya yang kurang juga berkenan, mohon maaf lahir batin. Manusia tidak luput daripada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita